हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आम तुम दशम श्रेणी है दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बही प्रथम अध्याय पद्य विभाग प्रथम अध्याय वंदे उत्कल जननी है जार लेखक होती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र है तार 50टी बहु विकल्प प्रश्न उत्तर है जहाँकि तुम परीक्षा उपयोगी 50टी बहु विकल्प प्रश्न उत्तर आलोचना करवा जहाँकि तुमको परीक्षा बहुत उपयोगी हेब। तेज देखा प्रथम प्रश्न है प्रथम प्रश्न देख देख है वंदे उत्कल जननी कवितार रचयिता किए है वंदे उत्कल जननी कवितार रचयिता किए अटंती। तो प्रथम ऑप्शन देख देख राधानाथ राय लक्ष्मीकांत महापात्र मधुसूदन राव धूमकेतु दास है तो यार सठिक उत्तर हो लक्ष्मीकांत महापात्र एटार उत्तर देखिपे तुम लक्ष्मीकांत महापात्र है ख नंबर देखा नेक्स्ट प्रश्नटी प्रश्न नंबर 2 लक्ष्मीकांत महापात्र क्यों उपाधि भूषित होते है तो ऑप्शन नंबर ये स्वभाव कवि कवि सूर्य कांत कवि पल्ली कवि तो यार सठिक उत्तर तुम मैंने निश्चय जानी है यार उत्तर हो कौन कांत कवि उपाधि भूषित होते। देखिए नेक्स्ट प्रश्नटी नेक्स्ट प्रश्नटी देछि देख ओडिशा सरकार वंदे उत्कल जननी को केबी राज्य संगीतर मान्यता देइथिले हैला तो ऑप्शन रही देख 2018 2020 2019 2021 है तो केबे देइथिले रे पिले याको 2000 सठिक उत्तर हो तुम देख 2020 जून 7 तारिख रे यह आमर राज्यर संगीत हिसाब से मान्यता पाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्नटी प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 कही देख वंदे उत्कल जननी प्रथमे क्यों सम्मिलन रे गान करा ऑप्शन गुड़िक देखिए देख उत्कल सम्मिलनी कांग्रेस अधिवेशन मुक्ति मंडप सभा ओडिया साहित्य समाज है तो यह प्रथम थर पर उत्कल सम्मिलनी रे ही गान करा उत्कल सम्मिलनी। देखिए नेक्स्ट प्रश्नटी देखिए देख प्रश्न नंबर 5 उत्कल जननी शरीर को किए धोई देउछि उत्कल जननी शरीर को किए धोई दउछि गंगा नदी ना महानदी ना समुद्र पवित्र जल ना वर्षा जल तो यार सठिक उत्तर हो कौन तुम ऑप्शन नंबर ग समुद्र पवित्र जल। देखिए नेक्स्ट प्रश्नटी प्रश्न नंबर 6 कहार कूल शीतल पवन बहुची बोली कवि कही तो आमको ऑप्शन देछि देख पोखरी कूल नदी कूल समुद्र कूल झरणा कूल तो यार सठिक उत्तर हो कौन नदी कूल है नदी कूल रे शीतल पवन बहु अच्छी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 पचारि देख उत्कल जननी शरीर क्यों सुशोभित है क्यों सुशोभित ऑप्शन गुड़िक देख घन घन वनभूमि सुना अलंकार नील शाढ़ी पाट वस्त्र तार सठिक उत्तर हो कौन घन घन वनभूमि है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 8 को देखिए प्रश्न नंबर 8 पचारि देख आकाश कहार कलबर रे मुखरित हेउछि है तो ऑप्शन देछि देख पशु मानक पक्षी मानक मेघर और मणिशंक है तो सठिक उत्तर हो कौन पक्षी मानक है यार सठिक उत्तर हो पक्षी मानक कल रबरे मुखरित हेउछि। देखिए नेक्स्ट प्रश्नटी प्रश्न नंबर 9 उत्कल जननी अंक केउं शस्य सुंदर देखा जाउछि है यह जानी तुम मैंने ऑप्शन दे देख गहम धान बा ग नंबर एक शाली जहाँकि शाली धन्य और मांडिया तो यार सठिक उत्तर हो कौन यही शाली धान्य है ऑप्शन नंबर ग तुम सठिक उत्तर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 10
प्रश्न नंबर 10 पचारिछि देख उत्कलर आकाश केउथिरे सुशोभित हला उत्कलर आकाशर केउथिरे सुशोभित यार सठिक उत्तर हेजिबो कोन ज्योत्स्नार प्रदीप मेघमाला धूमकेतु कला बादल हला यार सठिक उत्तर हेजिबो कोन ज्योत्स्ना प्रदीप हला देखिबा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 कवितारे नील पर्वतमाला को कहा सहित तुलना करा जायछि हला तरंग सहित ना साप सहित ना मेघ सहित ना प्राचीर सहित यार सठिक उत्तर हेजिबो तरंग सहित देखिबा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर 12 पचारिछि देख उत्कल जननी चक्षु केउथिरे उत्कल जननी चक्षु केउथिरे भासित हला तो ऑप्शन देछि देख सुना रूपा ज्ञान विज्ञान अस्त्र शस्त्र रत्न दीप तो कौन हो यार उत्तर ज्ञान विज्ञान हो यार सठिक उत्तर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 उत्कल जननी पवित्र बासभूमि कहा द्वारा पवित्र होइछि हला उत्कल जननी पवित्र बासभूमि कहा द्वारा पवित्र होइछि तार ऑप्शन गुडी को देछि देखो योगी और ऋषिक मानक कुटीर ख देछि राजप्रसाद नदी और पर्वत या सठिक उत्तर हो कोन ऑप्शन नंबर क हला योगी ऋषिकर कुटीर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 हला प्रश्न नंबर 14 देछि देखो केउ मानक रक्त रे उत्कल जननी शरीर अनुरंजित होइछि हला ऑप्शन गुडी को देछि पशु मानक शत्रु मानक बंधु मानक शिकारी मानक तो यार सठिक उत्तर हेजिबो कोन शत्रु मानक रक्त रे उत्कल जननी अनुरंजित होइछि सेही बोली देखिबा 15 नंबर प्रश्नटी हला रिपु शब्दर अर्थ कोन हला रिपु शब्दर अर्थ कोन एही बोलिया प्रश्न तम परीक्षा रे आसी पारे हला तेबे याको निश्चय तुमे प्रैक्टिस करि नियो ऑप्शन गुडी को देछि देखो मित्र शत्रु पोशाक नदी तो यार सठिक उत्तर हेजिबो कोन शत्रु हला ऑप्शन नंबर ख हेजिबो तमरो सठिक उत्तर शत्रु हेजिबो यार सठिक उत्तर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 उत्कल भूमि केउ मानक बासभूमि बोली कुहा जायछि हला उत्कल भूमि केउ मानक बासभूमि अटेरे ऑप्शन देछि देखो का पुरुष वीर योद्धा दस्यु केवल व्यवसायी तो कौन हो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ख वीर और योद्धा मानकर वीर भूमि अटे बासभूमि अटे देखिबा 17 नंबर प्रश्न उत्तर 17 नंबर प्रश्न देछि देखो सारा विश्व रे कहार कीर्ति वंदनीय होई रहिछि हला ऑप्शन गुडी को देछि भारतर उत्कलर पृथ्वीर कांत कविंकर तो यार सठिक उत्तर हो कोन उत्कलर हला उत्कलर कीर्ति वंदनीय होई रहिछि देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी 18 नंबर प्रश्नटी देखिबा 18 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देखो उत्कल जननी को कवि केउ शब्द रे संबोधन करिसंती हला ऑप्शन गुडी को देछि जननी जननी भगिनी ख नंबर ऑप्शन देछि चारुहास्यमयी सेही बोली ग नंबर ऑप्शन देछि दुखिनी शोकिनी सेही बोली ग नंबर ऑप्शन देछि माता और कन्या तो यार सठिक उत्तर हेजिबो कोन चारुहास्यमयी और चारुभाष्यमयी बोली संबोधित करिसंती देखिबा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 केउ वृक्ष गुड़िक शोभा पाउथुबा नदी कूल रे शीतल पवन बहुछि हला ऑप्शन देछि देखो आंब पणस ताल तमाल नड़िया गुआ ओ बर ओ ओस्त यार सठिक उत्तर हेजिबो कोन ताल तमाल हला तुमे पाठ रे पढिथिबो ताल तमाल सुशोभित तीर से पे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 प्रश्न नंबर 20 कहिछि देखो उत्कल मातांक मंदिर गुड़िक केउथिरे सुंदर देखा जाउछि हला ऑप्शन गुड़िक देछि चारुकला आधुनिक रंग सुना कलश आलोकमाला तो या सठिक उत्तर हेजिबो कोन चारुकला बा कारुकार्य रे सुंदर देखा जाउछि एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 हला प्रश्न नंबर 21 पचाराछि देखो कांत कविंक लिखित एकमात्र उपन्यासर नाम कोन हला से गुटे उपन्यास लिखिथिले ताहार नाम कोन ऑप्शन देछि देखो
6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, କଣା ମାମୁଁ, ମାଟିର ମଣିଷ, ପରଜା ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? କଣା ମାମୁଁ ହେଲା। କଣା ମାମୁଁ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଯାହା ସିଏ ଅଧା ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22। ବୁଦ୍ଧ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କବିତାରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ନା ପଣ୍ଡିତ, ନା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ନା ଅକାମୀ ଲୋକ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଖ, ଜ୍ଞାନୀ ବା ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ହେଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23 ଦେଇଛି ଦେଖ, ଉଟଜ। ଉଟଜ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଉଟଜ ତ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପାହାଡ଼, କୁଟୀର, ନଦୀ ଓ ବୃକ୍ଷ। ତ ଉଟଜର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କୁଟୀର ହେଲା। କୁଟୀର ହେଇଯିବ ଉଟଜର ସଠିକ ଅର୍ଥ ହେଲା। ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚରଣକୁ କେଉଁମାନେ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବିଦେଶୀ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଶତ୍ରୁ ମାନେ, କେବଳ କବି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ ନମ୍ବର ଖ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହେଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏହାର ଚରଣକୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତା ଅନୁସାରେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ହେଲା। କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, କାନ୍ତ କବିଙ୍କର, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର, ଉତ୍କଳ ସୈନିକଙ୍କର, ଭାରତ ମାତାର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ହେଲା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେବେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ 26 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା ଅଟେ ହେଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା ଅଟେ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଅଟେ। ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖ, କାଳ୍ପନିକ କବିତା, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା, ନା ଗାଥା କବିତା, ନା ଶୋକ ଗୀତିକା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେହିଭଳି, କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କବି ଶେଷ ପଦରେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଶରଣଦାୟିନୀ କହିଛନ୍ତି, ନା ମୋହନିଆ କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ କହିଛନ୍ତି, ନା ଶୋକାକୁଳା କହିଛନ୍ତି, ନା କ୍ଷମାମୟୀ କହିଛନ୍ତି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ମୋହନିଆ କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29। ଶୋଣିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୋଣିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜଳ, ନା ରକ୍ତ, ନା ମାଟି, ନା ଅଶ୍ରୁ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ରକ୍ତ ହେଲା। ରକ୍ତ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30। ଧୌତ, ଏଠାରେ ଧୌତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧୌତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ତୁମେ ମାନେ, ଧୋଇବା ବା ପରିଷ୍କାର କରିବା ହେଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହାକୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। କାହାକୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି? କେବଳ ଧନୀମାନଙ୍କୁ, ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଥିବା ଶରଣାଗତକୁ, ଶତ୍ରୁକୁ, କାହାକୁ ନୁହେଁ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଥିବା ଶରଣାଗତକୁ, ଯିଏ ଶରଣ ପଶେ ତାହାକୁ ସିଏ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିହଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କବିତାରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହେଲା। ବିହଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମୃଗ ହେବ, ନା ପକ୍ଷୀ ବା ବିହଙ୍ଗ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପକ୍ଷୀ ବା ବିହଙ୍ଗ ହିଁ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33 ହେଲା। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁଥିରେ ସଦା ହସମୟୀ ହେଲା। କେଉଁଥିରେ? ସୁନ୍ଦର ହସ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଚାରୁ ହସ୍ୟମୟୀ, ଚାରୁ ଭାଷ୍ୟମୟୀ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା 34 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଦେଖ, ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା।
ସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ନା ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ, ନା ମେଘ ଭଳି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିବ କ'ଣ? ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35। ପୂତ, ଏଠାରେ ପୂତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୂତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁତ୍ର, ନା ପବିତ୍ର, ନା ଅଙ୍କ, ନା ପବନ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯିବ କ'ଣ? ପବିତ୍ର। ହେଲା, ପୂତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଏକ ପ ଦୀର୍ଘ ପୂତ ଓ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ ପ ରେ ହ୍ରସ୍ୱ ପୂତ। ହେଲା, ପରେ ଦୀର୍ଘ ପୂତରେ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପବିତ୍ର। ହେଲା, ପବିତ୍ର। ଆଉ ପୂତ ହେଇଯିବ ପୁଅ। ହ୍ରସ୍ୱକାର ଲାଗିଥିଲେ ତାହା ପୁଅ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36। ଉତ୍କଳର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ହେଲା, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ, ମନ୍ଦିର ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, କୋଠାବାଡ଼ି, ବଜାର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ମନ୍ଦିର। ହେଲା, ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେପରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ହେଲା, ସେହିପରି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37। ପୟୋଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୟୋଧି, ପୟୋଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର। ହେଲା, ପୟୋଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସେହିପରି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ସେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଡଗର, ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ନା ସମ୍ବାଦବାହିକା, ନା ସହକାର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଡଗର। ହେଲା, ଡଗର ପତ୍ରିକା ସିଏ ସମ୍ପାଦକ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କବି ଶେଷରେ କେଉଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ହେଲା, କ'ଣ କହି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଜୟ ଜୟ କହି, ନା ନମସ୍କାର କହି, ନା ବନ୍ଦେ କହି, ନା ପ୍ରଣାମ କହି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ହେଲା, ବନ୍ଦେ କହି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏବେ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି କେଉଁ ଭାବନାରେ ଆଧାରିତ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ? ଜାତୀୟତାବାଦ ଓ ଦେଶପ୍ରୀତି। ହେଲା, ଜାତୀୟତାବାଦ, ଦେଶପ୍ରୀତି ବା ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ଅଟେ। ତ ଏଠାରେ ଆମ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଓ ଦେଶପ୍ରୀତି ଭାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏବେ ଦେଖିବା 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ସୁନନ୍ଦିତ ଶାଲା କହିଲେ ସୁନନ୍ଦିତ ଶାଲା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ସୁନ୍ଦର ଗୃହ, ଶୋଭା ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ଉତ୍କଳ ଭୂମି, ପାଠଶାଲା, ନାଟଶାଲା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଶୋଭା ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ହେଉଛି ଏଠାରେ ସୁନନ୍ଦିତ ଶାଲା। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ହେଲା, କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ର ଗୁଣ, ବିଦେଶୀ ଶାସକ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ର ଗୁଣ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଦେଖିବା 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୌଳି, ମୌଳି ଶବ୍ଦର ସଠିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହେଲା, ମୌଳି ଶବ୍ଦର ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୂଳ ହେବ, ନା ମୁକୁଟ, ନା ମାଟି, ନା ମାଲି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମୁକୁଟ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା 44 ନମ୍ବର, କଳିତା। ହେଲା, କଳିତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, କଳିତାର ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯୁକ୍ତ ଓ ସମନ୍ୱିତ। ହେଲା, ଯୁକ୍ତ ଓ ସମନ୍ୱିତ ହେଇଯିବ କଳିତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂତ ପୟୋଧି ବୟୋଧୃତ ଶରୀର କୁହାଯାଇଛି? ତ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର ତୀର ତାର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଏ ବୋଲି, ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇ ହୁଏ ବୋଲି, ଗାଧୋଇବା ଯୋଗୁଁ, ନଦୀ ଜଳ ଯୋଗୁଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ତାର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଏ ବୋଲି ତାକୁ ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମନେ ରଖିଥିବରେ ପିଲେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ତମର ଦେଇଛି ଦେଖ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ କେଉଁ ନଦୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଦୀ କୂଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ହେଲା, କେଉଁ ନଦୀ? ତ ଯେପରି ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ। କାନ୍ତ କବି ସାଧାରଣ ଭାବେ ତଟିନୀ
ନଦୀର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ। ସେଭଳି ଦେଖିବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି? ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କାହା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ସେଭଳି ଦେଖିବା 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ଏଠାରେ ଭୁବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୁବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଣିଛ ତୁମେ ମାନେ ପୃଥିବୀ ବା ସଂସାର ହେଲା। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୟ ଜୟ ହେ ପୂତ ଜନନୀ, ଏହା କେଉଁ କବିତାର ଶେଷ ଧାଡ଼ିର ସଦୃଶ୍ୟ? ଏହା କ'ଣ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶେଷ ଧାଡ଼ିର ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ତୁମର 50ଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯାହାକି ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ।